A very good morning students. I welcome you all to the science video section. Today now we are going to study about 9th standard science subject unit 7 heat. Last video we saw about the concept of temperature la 3 scales பார்த்தோம். Fahrenheit, Kelvin and Celsius இது மூணு பார்த்தோம். அப்புறம் specific heat capacity பார்த்தோம். ஓகேவா? Today now we are going to study about heat capacity or thermal capacity. Now you all familiar with specific heat capacity. Already you know that specific heat capacity. Again one more time I will repeat. The specific heat capacity, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of the mass by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So 1 kilogram of the mass க்கு வந்து 1 degree Celsius or 1 Kelvin க்கு வந்து temperature raise பண்ணுறோம். அது எவ்வளோனா amount of heat required கொடுத்து எவ்வளோ temperature raise பண்ணுறோமோ அதுதான். So it is the amount of heat energy required. எவ்வளோ heat energy required பண்ண to raise the temperature raise பண்ணுறதுக்கு of 1 kilogram of the massக்கு ஒரே ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் த மாஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் 1 kilogram of the mass. அது வந்து 1 degree Celsius இருக்கலாம் or 1 Kelvin இருக்கலாம். ஓகேவா? இதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. பட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆர் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this one is a specific heat capacity. It is the heat required to raise the temperature of a unit mass of the body. Unit mass ன்னு specific பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் by 1 degree Celsius. But heat capacity is the heat required to raise the temperature of the entire mass. So இங்கே வந்து 1 kilogram அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. பட் specific heat capacity 1 kilogram of the mass அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். இங்கே வந்து entire mass of the body by 1 degree Celsius. So this one is a heat capacity or thermal capacity. So again one more time I will repeat, heat capacity or thermal capacity. It is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of the body. So entire of the body by 1 degree Celsius இருக்கலாம் or 1 Kelvin இருக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்னா 1 கிலோகிராம்னு ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். பட் ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் சொல்லலை. என்டையர் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லி ஓவரால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸ்பெசிஃபிக் வந்து மாதம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்காது. ஓகே. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரெக்யர்டு, எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து ஹீட் ரெக்யர்ட் பண்ணுறோம், டிவைடட் பை ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில். ஓகே. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ரெப்ரசன்ட் C, capital C, but heat capacity it represent at C dash. Okay, C dash is equal to quantity of heat required is represent Q divided by rise in temperature, symbol is T. Okay, so C dash equal to Q divided by T. So SI unit of heat capacity is C dash is equal to Q, quantity of heat அப்படிங்கிறப்ப அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல். ஸோ ஜூல் டிவைடட் பை டெம்பரேச்சரோட SI யூனிட் இஸ் கெல்வின். ஓகே, அப்போ ஜூல் டிவைடட் பை கெல்வின். This one is a heat capacity or thermal capacity. So other units பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் டிவைடட் பை டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் ஜூலை வந்து கலோரிஸ் சொல்லுவோம். ஸோ கலோரி டிவைடட் பை டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் கிலோ கலோரி டிவைடட் பை டிகிரி செல்சியஸ். These are the other units. So this is the heat capacity. Heat capacity or thermal capacity is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. It is denoted by C dash. Okay, heat capacity is equal to quantity of heat required divided by rise in temperature. அப்போ C dash is equal to Q divided by T. So SI unit of heat capacity is joule divided by Kelvin. Okay, it is also expressed in calorie divided by degree Celsius, kilo calorie divided by degree Celsius, or joule divided by degree Celsius. Okay, next let us see change of state அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? Define change of state. This question is asked for 2 mark question, very important one. Okay, the process of changing of a substance from one physical state to another at a definite temperature is known as a change of state. Okay, the change of substance வந்து from one physical stateலேருந்து இன்னொரு physical stateக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஒரு definite temperature தேவைப்படும். is known as a change of state. Okay,
For example, water molecule are in liquid state at normal temperature. So water molecule எப்படி இருக்கும், normal temperatureல liquid stateல இருக்கும். Okay, when water is heated to 100 degree Celsius, so 100 degree Celsiusக்கு நான் heat பண்ணுறப்ப it becomes steam, which is a gaseous state of matter. So heat பண்ண 100 degree Celsius ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அது ஸ்டீம் கேஸஸ் ஸ்டேட்டு எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ரெடியூசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டீம் இஸ் பிகம்ஸ் வாட்டர் அகெயின். ஸோ நான் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணி கூல் பண்ணேன்னா அது என்ன ஆகும், திருப்பி அகெயின் எனக்கு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, இஃப் யூ ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஃபர்தர் டு 0 degree Celsius, திருப்பி நான் அகெயின் ஃபர்தர் 0 degree Celsius கூல் பண்ணுறப்ப இட் பிகம்ஸ் ஐஸ். ஸோ விச் இஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ சாலிடாக எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும். ஐஸ் ஆன் ஹீட்டிங் பிகம்ஸ் வாட்டர் அகெயின். ஸோ ஐஸை நான் ஹீட் பண்ணுறப்ப பிகம் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது அகெயின். திஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் வென் there is change in temperature. ஸோ டெம்பரேச்சர் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது. there are different such process in the change of state in matter. ஸோ மேட்டரில் ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து என்ன ஆகும், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸில் நடக்கும். ஓகே, let us see one by one. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாமே வந்து 1 marks ஆர் 2 mark கொஷின்ஸ் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, மெல்ட்டிங் என்னன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ மெல்ட்டிங்னா என்ன, ஃப்ரீசிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see melting, the process in which a solid is converted to liquid. ஸோ சாலிடாக இருக்குது, சாலிட் மீன்ஸ் ஐஸ் க்யூப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐஸ் க்யூப் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லிக்யூட். ஸோ ஐஸ் க்யூப் வந்து லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகுது பை அப்சர்விங் ஹீட். ஸோ ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணால் தான் என்ன ஆகும், சாலிட் அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து நமக்கு வாட்டராக லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் மெல்ட்டிங் ஆர் ஃபியூசன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அங்கே ஐஸ் க்யூப் வந்து மெல்ட் ஆகுது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெல்ட்டிங் சொல்கிறோம் ஆர் ஃபியூசன். ஓகே, அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட், the process in which a solid is converted to liquid by absorbing heat is called melting or fusion. The temperature at which a solid changes it is state to liquid is called a melting point. ஸோ அங்கே டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது இல்லை, அந்த பாயிண்ட்டை தான் என்னன்னு சொல்லலாம், மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ தி ரிவர்ஸ் ஆஃப் மெல்ட்டிங் இஸ் ஃப்ரீசிங். ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃப்ரீசிங் சொல்லுவோம். ஸோ டிஃபைன் ஃப்ரீசிங், த ப்ராசஸ் இன் விச் அ லிக்யூட் இருக்கா, லிக்யூட் இஸ் கன்வெர்டட் டு சாலிட். ஸோ லிக்யூட் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது பை என்ன ஆகுது, ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அது என்ன ஆகும், லிக்யூடு வந்து சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும். இஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங். ஸோ ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணால் அது என்னவாகும், சாலிட் வந்து லிக்யூடாகும். ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணால் லிக்யூடு சாலிடாகும். ஸோ த டெம்பரேச்சர் அட் விச் அ லிக்யூட் ஸ்டேட் இட் இஸ் ஸ்டேட் டு சாலிட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஸோ லிக்யூட்லேருந்து சாலிடுக்கு சேஞ்ச் ஆகிற அந்த டெம்பரேச்சர் மூலமாக சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த கேஸ் ஆஃப் வாட்டர் மெல்ட்டிங் அண்ட் பாய்லிங் அக்கர் அட் 0 degree Celsius. ஸோ ரெண்டுமே மெல்ட்டிங் ஆர் ஃப்ரீசிங் என்ன டிகிரி டெம்பரேச்சர் நடக்கும், 0 degree Celsiusல தான் நடக்கும். ஓகே, let us see the changes of state of matterல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சாலிட் லிக்விட், இது மெல்ட்டிங் ஃப்ரீசிங். இது ஃபர்ஸ்ட் see the melting process, red color. Okay, the process in which a solid is converted to liquid, okay, by absorbing heat is called melting. ஸோ அப்சர்வ் பண்ணுது ஹீட்டை, ஸோ மெல்ட் ஆகுது, சாலிட் என்னவாகுது, ஹீட் ஆகுது, லிக்யூட் ஆகுது. ஸோ இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் என்னது, freezing. So liquid என்ன ஆகுது, the process in which liquid is converted into solid by releasing heat. Heat என்ன பண்ணுது, ரிலீஸ் பண்ணுது, is called as a freezing. Okay, next let us see boiling or condensation. So boil ஆகிறது, define boiling, the process in which liquid is converted to vapor. So liquid வந்து ஓவர் ஹீட்டாக என்ன ஆகும், வேப்பர் ஆகும். ஸோ அதுதான் என்ன ஆகுது, பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சொல்லுவோம். ஸோ பாயிலிங் பை அப்சர்விங் ஹீட் என்ன ஆகுது, அப்சர்வ் பண்ணுது, ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ண என்ன ஆகுது, வேப்பரைஸ் ஆகுது. இஸ் கால்ட் அ பாயிலிங் ஆர் வேப்பரைசேஷன். ஸோ பாயிலிங் சொல்லலாம் ஆர் வேப்பரைசேஷன் சொல்லலாம், இல்லை evaporation அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட், த ப்ராசஸ் இன் விச் லிக்யூடு வாட்டர் வந்து ஓவர் ஹீட் பண்ண எவாப்ரேட் ஆகுறது, வேப்பர் ஆகுறது, அதுதான். அப்போ என்ன பண்ணுது, ஹீட்டை வந்து இன்னும் அப்சர்வ் பண்ண அது வேப்பரைசேஷன் ஆகுது. ஓகே, திட் இஸ் கால்டு பாயிலிங் ஆர் வேப்பரைசேஷன். த டெம்பரேச்சர், அந்த டெம்பரேச்சர் இன் விச் லிக்யூட் சேஞ்சஸ் இன்டு ஸ்டேட் ஆஃப் கேஸ். ஸோ லிக்யூட் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் கேஸ் ஆகுது. இட் இஸ் கால்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்.
The next let us see condensation. Define condensation. The process in which a vapor is converted to liquid. So vapor again வந்து கூல் பண்ண டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், வேப்பர் வந்து திருப்பி லிக்விடாகவே நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ லிக்விட் பை ரிலீஸிங் ஹீட்டை வந்து என்ன ஆகுது, ரிலீஸ் பண்ணுது. ரிலீஸிங் ஹீட் இஸ் கால்ட் கண்டென்சேஷன். ஓகே, this process in which vapor is converted to liquid by releasing heat is called a condensation. The temperature at which vapor changes it is state to liquid is called a condensation point. அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், condensation point சொல்லுவோம். So boiling point as well as condensation point of water is 100 degree Celsius. So freezing and melting point வந்து நமக்கு டிகிரி எவ்வளோ இருந்துச்சு, 0 degree Celsius. But boiling point as well as condensation point of water is 100 degree Celsius. So see the picture. First வந்து liquid என்ன ஆகுது, the process in which liquids is converted into vapor by observing heat. Observing heat is called boiling or vaporization or evaporation. Okay, next this reverse process is condensation. So the process in which vapor is converted into liquid is called a condensation. So இங்கே என்ன ஆகுது, ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணால் அது எவாப்ரேஷன், ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணால் அது கண்டென்சேஷன். ஸோ இது எல்லாமே எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் நடக்குது, 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இதுதான் இது வந்து பாயிலிங் சொல்கிறோம். இது 0 டிகிரி செல்சியஸ்னால இதை வந்து ஃப்ரீசிங் சொல்கிறோம், இதை வந்து பாயிலிங் சொல்கிறோம். Next let us see sublimation. Some solid like dry ice, iodine, frozen carbon dioxide and naphthalene balls change directly from solid state to gaseous state without becoming liquid. ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகலை, என்ன ஆகுது, சாலிட் வந்து டேரெக்டாக கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு நாப்தலின் பாலை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் சம் அட்மாஸ்ஃபியரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 1 or 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகும், அதோட சைஸ் வந்து சின்னதாகும். ஸோ சாலிட் என்ன ஆகுது, டேரெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு. ஓகேவா, ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as a sublimation. The process in which a solid is converted to gaseous state is called as sublimation. So this process solid is converted into gaseous state. Solid வந்து is converted into directly gaseous state is called as sublimations. That reverse process is deposition. ஸோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸாக என்னன்னு சொல்லுவோம், டெபாசிஷன் சொல்லுவோம். கேஸ் வந்து டேரெக்டாக அப்படியே சாலிட் ஆகுறது. ஓகே, அது வந்து டெபாசிஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் வந்து லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகுது, ஃப்ரீஸு, திருப்பி மெல்ட்டிங்கு, அடுத்து லிக்யூட் கேஸஸில் வந்து எவாபரேஷன் அண்ட் கண்டென்சேஷன், அண்டு கேஸ் வந்து சாலிடாக அகெயின் ஃபார்ம் ஆகுது, சப்ளிமேஷன் அண்ட் டெபாசிஷன்ஸ். ஓகே, இதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். So see the various stage of conversion of state of matter by heat with the corresponding change in temperature. Okay, so see the graph. Okay, temperature is taken in the y-axis and heat is taken in the x-axis. Okay, first solid, melting, freezing, liquid, vaporization and condensation, gas. Okay, so first என்ன ஆகுது, solid வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது, ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி மெல்ட் ஆகுது. மெல்ட் ஆகி நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ லிக்யூட் வந்து ஃபர்தர் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, வேப்பரைஸ் ஆகுது. வேப்பரைஸ் ஆகி கேஸாக எவாப்ரேட் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த வேப்பரைசேஷன் வந்து ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணுது, ரிலீஸ் பண்ணுது. ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணி கண்டென்சேஷனாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த கண்டென்சேஷன் அதுதான் லிக்யூடு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபர்தர் ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகுது, ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ சாலிட் வந்து மெல்ட் ஆகுது. மெல்ட்டு வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸில் மெல்ட் ஆகி நமக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது. அண்டு வந்து லிக்யூட் வந்து நமக்கு 100 டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆகி வேப்பரைஸ் ஆகுது, அகெயின் கண்டென்சேஷன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த கிராஃப் ஷீட்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சாலிட் வந்து சம் ஸ்டேட்டில் வந்து என்ன ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லெவலாக போகும் மெல்ட்டிங்கில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் க்யூப் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் வந்து சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகிடாது. ஓகே, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அது கிடைக்கிற வரையும் அது என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆகும். அகெயின் அதுக்கப்புறம் தான் அது லிக்யூட் ஆகும். ஸோ லிக்யூட் வந்து அந்த எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் அந்த வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகுமோ அப்போ தான் 100 டிகிரி செல்சியஸில் அந்த வாட்டர் வந்து ஹைலி பாயில்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ண பிறகு தான் அது என்ன ஆகும், அந்த பாயில் ஆகி அது என்ன ஆகும், வேப்பரைஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து வேரியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். So next let us see latent heat. The word latent means
hidden that means மறைந்திருக்கிறது அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ hidden. ஸோ latent heat means hidden heat or hidden energy. அதாவது வெப்பம் வந்து மறைந்திருக்கிறது ஆர் அது எனர்ஜி வந்து மறைந்திருக்கிறது. ஓகேவா? இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் latent heat, let us do the activity given below. So see the activity. Okay, take some crushed ice cubes in a beaker and note down the temperature using thermometer. So ஒரு பீக்கரில் வந்து நம்ம crushed ice cube அந்த சின்ன சின்னதாக நொறுக்கி என்ன பண்ணுறோம், அந்த பீக்கர் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், அதை டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறோம். எதன் மூலமாக? தெர்மாமீட்டர் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணி நம்ம டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறோம். ஓகே, இட் வில் பி 0 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணால் அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோவா இருக்கும்? 0 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும். நவ் ஹீட் த ஐஸ் இன் த பீக்கர். ஸோ அந்த பீக்கரை என்ன பண்ணுறோம்? ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹீட் பண்ணுறப்ப யூ கேன் அப்சர்வ் தட் ஐஸ் இஸ் மெல்ட் டு ஃப்ரம் வாட்டர். ஸோ ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும்? ஐஸ் க்யூப்லாம் மெல்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரெக்கார்ட் த டெம்பரேச்சர் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் அதாவது 40 மினிட்ஸ் இப்படி 10 இன்டர்வல் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் it will remain at 0 degree Celsius. ஸோ ஓவரால் என்ன ஆகும்? 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்? ரிமைன் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக காமிக்கும். ஓகேவா? அன்டில் ஹோல் ஐஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு லிக்விட். எல்லா ஐஸ் க்யூப்ஸும் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ காமிக்கும்? 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் காமிக்கும். ஓகே, நவ் ஹீட் த பீக்கர் அகெயின் அண்ட் ரெக்கார்ட் த டெம்பரேச்சர். ஸோ ஓவரால் ஹீட் ஆன பிறகு திருப்பி என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். யூ கேன் நோட்டீஸ் த டெம்பரேச்சர் வில் ரைஸ் அப் டு 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அந்த ஐஸ் க்யூப் எல்லாம் மெல்ட் ஆன பிறகு நமக்கு அந்த ஹீட்டு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கப்போ டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரும். அட் it will retain the same even after continuous heating until the whole mass of the water in the beaker is vaporized. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து ஐஸ் க்யூபெல்லாம் லிக்விட் ஆகிடுச்சு. அந்த லிக்விடில் இருந்து இன்னும் அந்த கூலிங் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் என்னவாக தான் காமிக்கும்? 100 டிகிரி செல்சியஸாக தான் காமிக்கும். ஸோ ஓவரால் அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆன பிறகு தான் அது என்ன ஆகும்? வேப்பரைஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த அப்சர்வேஷன் ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஸ் க்யூப் எல்லாமே கரைஞ்சி வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதோட டிகிரி என்னவாக தான் இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக காமிக்கும். ஸோ அந்த 0 டிகிரி செல்சியஸில் அகெயின் அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ஆன பிறகு அந்த வாட்டர் அகெயின் ஃபர்தர் ஓவரால் ஹீட் ஆகி பாயில் ஆனால் தான் நமக்கு 100 டிகிரி செல்சியஸ் காமிக்கும். ஸோ அந்த 100 டிகிரி செல்சியஸ் கொஞ்சம் கான்ஸ்டண்ட்டாக போகும். அதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன ஆகும்? வேப்பரைஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ in the above activity, temperature is constant at 0 degree Celsius until entire ice is converted into liquid. So entire ice converted into liquid and again constant at 100 degree Celsius until all the ice is converted into vapor. So all the ice is converted into vapor ஆகிறப்ப 100 degree Celsius காமிக்கும். Why? It is because when a substance changes from one state to another, a considerable amount of heat energy is absorbed or released. So amount of heat energy என்ன ஆகுது? அப்சர்வும் ஆகும் or ரிலீஸும் ஆகும். So this energy is called latent heat. So define latent heat. Latent heat is the amount of heat energy absorbed or released by a substance during a change in physical state without any change in its temperature. So அந்த temperature அந்த substance ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அதே டெம்பரேச்சர் தான் காமிக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஐஸ் க்யூபு போட்டோம். அந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் லெவல் என்ன? 0 டிகிரி தான். ஸோ அகெயின் 0 டிகிரிலேருந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிற வரைக்கும் அதோட கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அது ஃபர்தராக என்ன ஆகும்? வேப்பரைஸ் ஆகும். ஓகே, see the diagram. See the graph, latent heat. Okay, heat supplied is taken in a x-axis and temperature is taken in a y-axis. Okay, solid, liquid, gas. Okay, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா சாலிட், நம்ம சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அது என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே சாலிடு ஃபுல்லாக அந்த ஐஸ் க்யூப் எனக்கு ஹீட் ஆகிறதுக்கு 0 டிகிரி தான் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணேன்னா 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கும். ஓகேவா? ஃபுல்லாக காமிச்சு லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபுல்லாக ஹீட் அந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபுல்லாக லிக்விட் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் காமிக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆஸ் சாலிட் டர்ன்ஸ் டு லிக்விட். ஸோ சாலிட் டர்ன்ஸ் டு லிக்விட் ஆகிற வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் எனக்கு ஒரே லெவலாக தான் காமிக்கும். ஸோ இதை தான் நான் அந்த டெம்பரேச்சர் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ஐஸ் க்யூப்பில் இது மெல்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ், இது கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் காமிக்கிறது. ஸோ அகெயின் லிக்விடாக ஆன பிறகு ஃபர்தர் எனக்கு என்ன ஆகும்?
இங்கே ஃபுல்லாகவே எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக பாயில் ஆகும். ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா 100 டிகிரி. ஸோ 100 டிகிரி செல்சியஸில் தான் எனக்கு என்ன ஆகும், லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைஸ். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு என்ன ஆகும், வேப்பரைஸ் ஆகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் லிக்யூட் டர்ன்ஸ் டு கேஸ். ஸோ லிக்யூட் ஃபுல்லாக 100 டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட் ஆன பிறகு தான் அது என்ன ஆகும், எனக்கு கேஸியஸாக வேப்பரைஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே கிராஃபில் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, சாலிடு, லிக்யூடு, கேஸு. See, heat energy is absorbed by the solid during melting and an equal amount of heat energy is liberated. ஸோ ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகுது சாலிடில், எனக்கு அதுக்கப்புறம் மெல்ட் ஆகி ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் லிபரேட்டட் பை த லிக்விட் டியூரிங் ஃப்ரீஸ் ஆகுது வித்தவுட் எனி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச். இட் இஸ் கால்ட் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன். ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் சொல்கிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுது, ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சர்வ்ட் பை த சாலிட் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுது டியூரிங் மெல்ட் ஆகி. ஓகே, அண்ட் அன் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் லிபரேட்டட். ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் என்ன ஆகுது, லிபரேட் ஆகிட்டே இருக்குது பை த லிக்விட் டியூரிங் ஃப்ரீஸ் ஆகுது. லிக்விட் என்னவாகுது, ஃப்ரீசிங் வித்தவுட் எனி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச். எந்த டெம்பரேச்சரும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகலை. இட் இஸ் கால்ட் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன். இன் த சேம் மேனர் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சர்வ்ட் பை லிக்விட் டியூரிங். லிக்விட் வந்து டியூரிங் வேப்பரைஸ், லிக்விட் வந்து வேப்பரைஸ் ஆக அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் liberated by the vapor during condensation without any temperature changes. This is called latent heat of vaporization. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக பாயில் ஆன பிறகு எனக்கு என்ன ஆகும், வேப்பரைஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இதான் வந்து latent heat of fusion. ஓகே, this is called latent heat of fusion. இந்த கொஷின் வந்து 2 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் கால்ட் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன்ஸ். ஸோ நான் கிராஃப்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், அதை வச்சு நீங்கள் படிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட். லேட்டன்ட் ஹீட்னா ஓவரால் என்டையர் ஓவரால் சொல்கிறது. ஸ்பெசிஃபிக்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கிராம் கொடுத்து மெஷர் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 கிலோகிராம் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த 1 கிலோகிராம் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்கிறதுனால இது ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட்னு சொல்கிறோம். லெட் அஸ் see latent heat when expressed per unit of mass of a substance. So per unit mass of the substance is called specific latent heat. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம per unit of mass of substance இவ்வளோ தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்கனால இது என்னன்னு சொல்லுவோம், specific latent heat. ஓகே, it is denoted by the symbol L. Specific latent heat ஓட symbol என்ன, L. If Q is the amount of heat energy observed or released. So Q is the amount of heat வந்து observedா இருக்கலாம் or liberated பண்ணலாம். By M is mass of the substance during it is change of phase at a constant temperature. Then specific latent heat is given as L. Capital L is equal to Q divided by M. So define specific heat. Latent heat. Specific latent heat is the amount of heat energy observed or liberated by unit of mass. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. by unit of mass of a substance during change of state without causing any change in temperature. This is called specific latent heat. Okay, the SI unit of specific latent heat is quantity of heat அப்சர்வ் அது லிபரேட்டடுக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் டிவைடட் பை மாஸ், அதோட யூனிட் கிலோகிராம். ஸோ ஜூல் டிவைடட் பை கிலோகிராம். ஆர் இதை வந்து கிலோ ஜூல் மேலே வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன, கிலோகிராம் மேலே வந்துச்சுன்னா ஜூல் கிலோகிராம் per -1. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்னா ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்கிறது. ஓகே, அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட். ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ்ட் ஆர் லிபரேட்டட் பை யூனிட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் டியூரிங் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் வித்தவுட் காசிங் எனி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். The SI unit of specific latent heat is joule divided by kilogram. ஸோ இதோட யூனிட் 7 ஹீட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகேவா, ஐ வில் சென்ட் யூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் புக் பேக் 1 மார்க் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.